సో GT 92 నిన్న 91 అయిపోయింది స్వామి. ఫస్ట్ వన్ లెవెల్ 0 సెకండ్ ఆప్షన్ Q mu naught I ఇది F is equal mu naught by 4.m1 m2 by d square నుంచి వస్తుంది. సో అప్పుడు Q అంటే IT ఇది I, mu naught అంటే F is equal mu naught by 4.m1 m2 by r square అంటే F d square by m1 m2, m అంటే ఆంపియర్ మీటర్ ఇంటూ ఆంపియర్ మీటర్, I square L square cancel, I into I square cancel, F into T impulse momentum, change in momentum, M momentum. So second option level 0. Next second one level 2 JSM class lo block of mass 1 kg దాని కిందనే ఉంటుంది లేదా కోడైనా దాని కిందనే ఉంటుంది అంటుంది అట్లా లేవా? block of mass 1 kg moving along x-axis with speed 10 meter per second enters a rough region ranging from the retarding force retarding అంటే స్పీడ్ తగ్గాలి కాబట్టి 10 కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఆన్సర్. సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో వర్క్ డన్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ FdX చేయాలి, లేదు అంటే యావరేజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే F ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ X ఉంది కాబట్టి యావరేజ్. కాబట్టి X బదులు K అంటే 10, H బదులు 0.1 పెడితే F ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ K బదులు 10 ఇది 1.9 పెడితే 10 into 0.1 1 plus 19 1 plus 19 by 2 force into displacement అంతా 1.9 minus 0.1 1.8 19 plus 1 20 by 2 10 అంటే 18 minus 18 work done is negative కాబట్టి ఇది కూడా చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ హాఫ్ ఇంటూ m1 v square తెలవదు మైనస్ u square 10 square. సో దట్ ఈస్ minus 36 100 minus 36 64 8 meter per second. Next third one level 0 value of G at a height h above the surface of earth is same as at a depth h below the surface. So GH equal to G into 1 minus h by 2r, depth small heights and depth లో 1 minus d by r రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి 2h equal to d equal to 2h, h is equal to h, third option. Fourth one level 1 the temperature of equal masses first A and B మిక్స్ చేసాం అంటే m into s1 at 12 is mixed with s2 అనుకుందా at 19 అన్ని mలే కాబట్టి m రాయట్లా. ఫైనల్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి A కి B కి 16 అన్నాడు. సో m1 s1 డెల్టా తీటా అంటే 7, m2 s2 డెల్టా తీటా 3 and we mix right 19 12 4 16 minus 12 4 19 minus 6 ఇది ఒక ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ BCR మిక్స్డ్ అంటే s2 at 90 degrees centigrade is mixed with S3 at 28 ఫైనల్ టెంపరేచర్ 23 అన్నాడు. మళ్ళీ ms డెల్టా తీటా m into s2 into 4 ఇది కూడా m into s3 into 5 m ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు AC మిక్స్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అన్నాడు. A అంటే s1 m s1 at 12 is mixed with m s3 at 28 ఫైనల్ టెంపరేచర్ 12 కి 28 కి మధ్యలో ఉండాలి అన్నీ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి s1 ఇది తీటా అనుకుంది s1 into తీటా minus 12 is equal to s3 into 28 minus తీటా. s1 ప్లస్ లో ఏం పెట్టచ్చు 3s2 by 4 into theta minus 12 s3 ప్లస్ లో 4 by 5 s2 into 28 minus theta s2 cancel cross multiplication you will get 20.2 degrees centigrade 20.2 degrees centigrade. Fifth one in the resonance experiment 2 air columns closed at one end number of beats అడిగాడు n1 minus n2 ఇచ్చాడు n అంటే v by 4l so that is v by 4 into 100 minus v by 4 into 120 is equal to 15 అని ఇచ్చాడు then v కనుక్కోమన్నాడు. సో v by 4 కామన్ తీస్తే LCM 120 into 100 120 minus 100 20 is equal to 15 26 615 9 94 36 మీద రావాలి 360 meter per second. Level 1. Sixth one level 0 a particle in executing SHM
పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అడిగాడు. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ వై, వై బదులు ఏ బై 2 పెట్టమన్నాడు. అంటే వై స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ బై 4, దీన్నే టోటల్ ఎనర్జీ అంటారు, ఈ బై 4. 7th one, level 0. 3 cells, each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel across capital R. Power dissipated in capital R is maximum when total external resistance equal to total internal resistance. So capital R should be equal to R by 3. ఎందుకంటే R లు ముగ్గురు parallel గా ఉన్నారు. కాబట్టి capital R is equal to R by 3, then power is maximum. 8th one, level 0. Electromagnetic, the electric and magnetic field, C bar formula, and C bar is parallel to E bar cross B bar. C bar K cap రావాలి అన్నప్పుడు ఇది I ఉండాలి, ఇది J ఉండాలి. ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. E bar ఈక్వల్ టు E నాట్, ఆప్షన్స్ మారలేదుగా, E నాట్ I cap, B నాట్ J cap. 9th one, level 0. An electron with mass m with an initial velocity enters a magnetic field అన్నాడు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీని మార్చదు. ద వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే మూవింగ్ చార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో V అనేది మారదు, డైరెక్షన్ మారుతుంది కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అస్సలు మారదు. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ h బై m, M మారదు, B మారదు. లాంబ్డా ఎందుకు మారుతుంది? మారదు. సో అగైన్ లాంబ్డా నాట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే మారుతుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఇట్ వోంట్ చేంజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సింపుల్. 10th one, ఆల్రెడీ అంతకుముందు అడిగింది వీళ్ళు ముగ్గురిని, మళ్ళీ అదే ఇచ్చారు. రెయిన్ ఈజ్ ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. ఎయిర్ వెస్ట్ వైపు వస్తుందట, అప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ లో పడుతుంది. ఇద్దరు సేమ్ వెలాసిటీ అన్నాడు. ఇది VR అయితే ఇది కూడా VR తోనే వస్తుంది, కరెక్ట్. ఇది 45 degrees. సో రెయిన్ విండ్ రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ ఏది ఉందో అదే ఆ డైరెక్షన్ లో రెయిన్ పడుతుంది. ఇప్పుడు అడిగింది అది కాదు, ఈ మనిషి ఈస్ట్ వైపు వస్తాడు, వాడికి ఎటువైపు పడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో అప్పుడు VR బార్ మైనస్ VM బార్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఇప్పుడు పడేది VM బార్ ఇటు పోతుందంటే మైనస్ VM బార్ ఇటు. సో అప్పుడు ఇద్దరి యొక్క రిజల్టెంట్, దీనికి దీనికి రిజల్టెంట్ ఇటు ఉంటుంది. ఇటు ఉంటుంది అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత? మోర్ దాన్ 45. సో గ్రేటర్ దాన్ 45, దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. లేదా అంతకుముందు ఓన్లీ VR ఇటు ఉంది, గాలి ఇటు ఉంది. ఇప్పుడు గాలితో పాటు వీడు కూడా ఇటు వస్తున్నాడు. అంతకుముందు వీళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ కాబట్టి 45. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ అయింది అంటే ఇది ఇటు వైపు వస్తుంది, అంటే ఇది గ్రేటర్ దాన్ 45. థర్డ్ ఆప్షన్, వర్టికల్తో గ్రేటర్ దాన్ 40. అది 10th one. 10th one, level 2. 11th, level 2. A meter stick is held vertically with one end on the floor. With one end on the floor. And the other end is allowed to fall. Assume that the end on the floor of the stick does not slip velocity of the other end. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎలా చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా పడతా ఉంటుంది, ఇది స్లిప్ అవ్వలేదు అంటాడు. సో రొటేషనల్ మోషన్ మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgL/2 ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 కాబట్టి ½ I ఒమేగా స్క్వేర్. I అంటే mL²/3, ఎందుకంటే అబౌట్ దిస్ కాబట్టి ½ I ఒమేగా స్క్వేర్. సో ½ ఆఫ్ క్యాన్సిల్, mm క్యాన్సిల్, LL క్యాన్సిల్. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3g/L. అడిగింది వెలాసిటీ అట్ ద టిప్, ఎండ్ది. V ఈజ్ కూడా R ఒమేగా, R అంటే L. సో L ఇంటూ ఒమేగా √3gL. L అంటే మీటర్ స్టిక్ ఇచ్చాడు, 3 × 1 10 √30, 5 point something. సో 5.4 meter per second. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్స్ ఏందండి ఇది? ఇది లెక్కన ఇది, దీన్ని కూడా తప్పులు పెడతారు ప్రాణాలు. లెవెల్ 1 స్లోప్స్ కనుక్కోవడం రావట్లేదా? ఏ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? మొత్తం కలిపి ఎంత? θ ప్లస్ θ, 2θ ప్లస్ 30 90, 2θ 60, θ 30. అంటే ఏ అనేవాడు 30 + 30 60 చేస్తాడు, బి అనేవాడు 30 చేస్తాడు. స్లోప్స్
tan 60 by tan 30, root 3 by 1 by root 3, 3:1. 13th. So దీని సెంటర్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దీని సెంటర్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. దీని కోఆర్డినేట్స్ L, 0, దీని కోఆర్డినేట్స్ 0, 3L/2. మాస్ సేమ్ కాదు. ఒకవేళ మాస్ మొత్తం m అనుకుంటే ఇది 3m/5, ఇది 2m/5, లేదా ఇది మాస్ టోటల్ మాస్ 5m అనుకుంటే ఇది 2m, ఎట్లా క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకో 3m. సో RC bar is equal to M1 R1 bar 2m into Li cap plus R2 bar 3m into 3L/2 J cap by M1 plus M2 5m, mm cancel. That is L common తీస్తే L/5 కామన్ తీస్తే 2I cap plus L/5 9/2 J cap. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగాడు. సో L అంటే ఎట్లాగంత అంత ఇచ్చాడు. ఓ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడగలేదు డైరెక్ట్ గా. 10/5 అంటే 2 into 2 4 plus 9. So that is fourth option, 4I plus 9. Center of mass length 14th, level 2. Potential difference between center, you volume charge density, spherical shell అయితే అప్పుడు 0 అవుతుంది, షెల్ అయినా కండక్టింగ్ అన్న. ఈ క్లియర్గా ఇచ్చాడు యూనిఫామ్ వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే లోపల కూడా ఉంది చార్జ్ అనేది, అంటే డైఎలక్ట్రిక్ అని అర్థం. సో ద ఫార్ములా ఫర్ ఈ పొటెన్షియల్ అడిగింది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V is equal మనకి తెలుసు 3/2 into 1/4πε0 into Q/R. సెంటర్ దగ్గర, సర్ఫేస్ దగ్గర ఎట్లాగో ఇట్ కెన్ బి అజ్యూమ్డ్ టు బి సెంటర్ చార్జ్, అప్పుడు 1/4πε into Q/R. సో రెండు డిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్ బై 1/4πε0 into Q/R కామన్ తీస్తే 3/2 - 1 1/2. బట్ వాడు రోల్లో అడిగాడు చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే చార్జ్ బై వాల్యూమ్, Q by వాల్యూమ్ 4/3 πr3. సో Q బదులు కెన్ రైట్ 1/4πε0 into Q బదులు rho into 4/3 πr3, ఆల్రెడీ by 2r ఉంది. సో 4π cancel, rho r² by 6ε0. That is first option. Level 0, anybody's problem. Tau bar equal to m bar cross b bar. I cross I 0, only I cross A. K 15 to 3, 150 K. 16th, level 1. దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయమన్నాడు అంతే. E is equal to అడిగాడు E0, వాడే ఇచ్చాడు E0 వాల్యూ 10 పీక్ వాల్యూ. కాస్ ఒమేగా అంటే 2πf, f అంటే 100 π ఇంటూ 1/60 600 π/6 180/6 30 √3/2 అంటే 5√3. ఫస్ట్ అయితే కాదు, రిఫ్లెక్టెడ్ కాదు. బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ అసలు ఇంటర్ఫరెన్స్ బెండింగ్ కాదు, డైఫ్రాక్షన్ బెండింగ్. సెకండ్ కాదు, థర్డ్ కానీ ఫోర్త్ కానీ, ఐ థింక్ థర్డ్ వన్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ కూడా కరెక్టే, బట్ ఐసోలేటెడ్ లేజర్ అయితే కరెక్ట్ అయ్యి ఉండేది కాబట్టి లేజర్ అనలేదు కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. నో 2 ఇండివిజువల్ సోర్స్ ఆర్ కోరెంట్ ఉండాలి. సో కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్. 18th, P0 Q0 అంతేనా, లెవెల్ 0. 19th, level 0. The internal energy of a gas depends only on state of gas. Correct. First option is correct. 20 direct. 10 VSD is equal to 8 MSD. Then ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 2/10 0.2. 2 మీద ఒకటే ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్ లెవెల్ 0. 21. Electric dipole of the moment P bar is placed in uniform bed, P is parallel అంటే theta 0. తర్వాత theta యాంగిల్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. చేంజ్ ఉన్నది థర్డ్ కానీ ఫోర్త్ కానీ, బట్ సైన్ theta ఉండకూడదు కాబట్టి కాస్ theta థర్డ్ ఆప్షన్. బికాస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్కేలార్, వర్క్ డన్ ఇస్ స్కేలార్, కాస్ theta డాట్ ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్.
32. Level 2. Glass slab of thickness 40 mm. Same number of waves, and n waves అనుకుందాం. Contains same number of waves of T thickness. ఎవడు వాటర్ సేమ్ నెంబర్ అంటే n. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం లాంబ్డా, అలాంటి n ఉన్నాయి. n ఇంటూ లాంబ్డా g కెన్ బి రిటన్ యాస్ 40 mm. ఇక్కడ కూడా n ఉన్నాయి. n ఇంటూ లాంబ్డా w ఈజ్ ఈక్వల్ టు t. డివైడ్ చేస్తే లాంబ్డా g బై లాంబ్డా w కెన్ బి రిటన్ యాస్ mu w బై mu g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 బై t. mu w 4 by 3, ఇదేమో 3 by 2, దట్ ఈస్ 8 by 9 ఈజ్ ఈక్వల్ 40 by t, 45. 23. Level 2. 10 power minus 3 watt of 5000 angstrom light is directed on a photoelectric cell. Current అనేది 0.16 అయితే percentage of incident photons which produce photoelectrons. ఫస్ట్ అసలు ఎన్ని ఫోటాన్స్ పడ్డాయో చూద్దాం. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ NE by T. 10 power minus 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సరే ఒక 4 మీద వేస్తే ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ తర్వాత చూద్దాం, అసలు నెంబర్లు చూద్దాం. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n, h అంటే 66, c అంటే 3 బై టైమ్ 1 బై లాంబ్డా 5. బట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 బై 20 వేసుకోవచ్చు కదా, 198, సారీ 20, 5 by 2. దీంట్లో h పర్సెంట్ ఆఫ్ 5 by 2 అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చింది. దాంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అన్నది h% అన్నాను. కరెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ q by t. q అంటే NE by t. n కూడా ఇచ్చాడు, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చాడు, 0.16. సో దిస్ I కెన్ బి రిటన్ యాస్ 0.16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు which produce electrons. n ఎక్కడ అయిపోయింది, ఓకే 0.16 ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు q. q అంటే NE, n అంటే దీంట్లో h% ఆఫ్ 5 by 2 మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. h% ఆఫ్ 5 by 2 ఇంటూ E 1.6 ఇంటూ 10 power minus 19 by t 1 second. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by 100 ఆఫ్ 5 by 2 అనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ E by t. ఓకే 16 క్యాన్సిల్, 5 2 4 మీద వస్తుంది. 4 ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ మంచి చేయాలి. చేశారా మంచిగా? చేద్దామా? సో 10 power minus 3 is equal to n into 66 into 10 power minus 34, 35, 3 into 10 power 8. That is n is equal to, ఇది 10 power minus 3 by 10 power minus 35 into 8, 10 power minus 27, ఇది 200. That is 1 by 2, 0.5 into minus 25 plus 25, 10 power 24. Therefore, I is equal to 16 into 10 power minus 8 is equal to NE, h by 100 into 1 by 2 into 10 power 24 into 16 into 10 power minus 20 by time 1 second. 16 cancel. The 5 by 2 వచ్చింది. power minus 3 minus 35. ఓ లాంబ్డా వేయలేదులే, సారీ. ఇక్కడ అంటే ఇంటూ 5 బై లాంబ్డా ఇంటూ 5 ఇంటూ 10 power minus 7 into 5 into 10 power minus 7 h వస్తుంది. హండ్రెడ్ 10 power 22 ఇది 100 10 power minus 5, that is 2 by 5 into 10 power minus 8 by 10 power minus 5
ఇంకేం లేవుగా, మ్యాక్సిమం చేసేస్తున్నా. 10⁻⁵ పైకి పోతే 20 వేద్దాం, 4 ఇంటూ బై 10 వేద్దాం, 10⁻⁴ ప్లస్ 4 10⁻⁴. సో ఇంటూ 100 పర్సెంటేజ్ ఇంటూ 100 4 ఇంటూ 0.04. సో సెకండ్ ఆప్షన్. 24th level 1 r is proportional to a power 1/3, r1 by r2 is equal to 4/5. Next 25 y is equal to 2a sin kx or cos kx sin omega t. 25 level 2 k బదులు 2 pi by lambda is equal to pi by 3, lambda is equal to 6 centimeter. అంటే ఇలా మొత్తం మీద ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లాంబ్డా బై 2 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 సెంటీమీటర్. వాడు ఎవరెవరి మధ్య 1.2 ఇక్కడే ఉంటుంది, 1.6 అక్కడే ఉంటుంది. ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనీ టూ పార్టికల్స్ ఇన్ ఏ లూప్ ఈజ్ 0 degrees. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0. నైబరింగ్ అయితే 180, స్టేషనరీ వేవ్ 0 కానీ 180 కానీ ఆ రెండిట్లో. 26 ఫస్ట్ది 1 ohm షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, 333 1 ohm కరెక్ట్, 1 ఉండాలి. నెక్స్ట్ రెండోది అందరు కూడా ప్యారలల్ 1 కరెక్ట్, 2 ఉండాలి. నెక్స్ట్ 1 2 ఉన్నది, ఇక 4th చూడాలి నువ్వు. ఇక 4th ఫస్ట్ రెండు షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ 1, సో 1 2 and 4 సెకండ్ ఆప్షన్. రివర్స్ బయాస్ ఫస్ట్ వన్. 28 ఏ బుల్లెట్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ 100 తో పోయింది, ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయింది. 2 planks అన్నాడు అంటే 2h అనుకుందాం. ఈసారి v² - u², 0 - 100² ఈజ్ ఈక్వల్ 2a ఇంటూ 2h. నెక్స్ట్ ఈసారి v² ఎంత డబుల్ అయింది అన్నాడు, డబులా డబుల్ అంటే 200², 0 - 200² ఈజ్ ఈక్వల్ 2a ఇంటూ డాష్ y కావాలి. సో 2a క్యాన్సిల్, 1/4 8h 8 ఆన్సర్. అలాంటి 8 కావాలి. జస్ట్ v² - u² 2s. 29 the flux passing through any surface equal charge enclosed by epsilon naught. S1 దగ్గర Q1 Q2 మాత్రమే పోతున్నాయి అంటే 1 + 2 3. S2 దగ్గర 2 - 3 1 -1 వస్తుంది, రాంగ్. S3 దగ్గర 1 + 2 0 అవుతుంది, సో ఓన్లీ S1 is greater. Magnetic susceptibility, it is inversely proportional to absolute temperature. Xi1 by Xi2 is equal to T2 by T1. T1 ఎంత 200, T2 ఎంత 100. 200 అలా 100 అయిందంటే సగం అయింది, ఇది డబల్ కావాలి. సో 12 సెకండ్ ఆప్షన్. 31 level 3 two simple pendants have lengths L1 have an equilibrium string undergoes angular displacement from their middle. If the angular accelerations of both the pendants are the correct option. So theta tau is equal to I alpha. దీని మీద ఫోర్సెస్ ఇటువైపు mg sin theta, ఇటువైపు mg cos theta ఇటు టెన్షన్. అబౌట్ దిస్ పాయింట్ దీనివల్ల టార్క్ 0, దీనివల్ల టార్క్ 0, ఓన్లీ టార్క్ ఇస్ డ్యూ టు mg sin theta, ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు దీని మీద నుంచి పోతున్నాయి. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ mg sin theta ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ l ఈజ్ ఈక్వల్ I ఆల్ఫా. I అంటే మాస్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది, m ఇంటూ l² డిస్టెన్స్ l కాబట్టి ml² ఇంటూ ఆల్ఫా. సో ll cancel, mm cancel. Therefore alpha is equal to g theta by l. L cancels. Alpha is directly proportional to theta for small angles. So alpha 1 by alpha 2 is equal to adend alpha same annadu, sorry l kaadu, alpha same annadu. Therefore g elago same, theta is directly proportional to l. Theta 1 by theta 2 equal to L1 by L2, fourth option. 32 anybody's 23 ampere. 33 is equal to BLV. L అంటే ఏంటి, ఏ నుంచి E కి కలిపి ఒక లైన్, ఏ నుంచి E కలిపినా B నుంచి D కి కలిపినా ఒకటే. B నుంచి D కి ఏంటి, అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఒక సైడ్ 10 ఉంది, ఇంకో సైడ్ 10 ఉంది, అప్పుడు హైపోటెన్యూస్ 10√2. సో B ఇంటూ 10√2 ఇంటూ 1/√2 10 మీద రావాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్. 34 ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 0 to infinity, దెన్ పీక్ కరెంట్. మనకు తెలుసు అట్ రిజొనెన్స్ కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అన్నాడు, అంటే ఒక చోట మ్యాక్సిమం ఉంది అంటే మిగతా చోట్ల మినిమమేగా. ఇది గ్రాఫ్.
సో ఇది కరెంట్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అట్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ బిహేవ్స్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్. ఇదంతా ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిందంటే ఒమేగా తగ్గుతుంది. సి సర్క్యూట్ కెపాసిటివ్, ఇక్కడ ఇండక్టివ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్. సెకండ్ ఆప్షన్. 35. A body of mass 2 kg is thrown up level 2. ఫస్ట్ 490 ఇక్కడ వెలాసిటీ అయినా కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ 490, ఎక్కడైనా సరే 490 ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ. సగం అయింది 490లో, కైంటిక్ ఎనర్జీ సగం అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా మిగిలింది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ 245. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఈ హైట్ కనుక్కోండి, mgh, m అంటే 2, g అంటే 10, h ఈజ్ ఈక్వల్ 245 by 20 అంటే 12.25. A1 V1 is equal to A2 V2. Therefore, V1 by V2 is equal to A2 by A1. 375 by 250 whole square. I think it is 9 by 4. Yes, 9:4. 37. When a body is at rest on a horizontal surface, then the contact force on the body by the surface must be equal to weight of the body. Seems to be correct, but not correct అనిపించట్లేదు. రెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి కిందకి వెయిట్ ఉంటుంది, పైకి నార్మల్ రియాక్షన్. నార్మల్ రియాక్షన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు కదా, రెస్ట్లో ఉన్న కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాడీ వెయిట్ కిందకు ఉంది, నార్మల్ రియాక్షన్, ఐ అప్లై 10 న్యూటన్, బట్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఒక 30 న్యూటన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, రెస్ట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ కూడా 10 న్యూటనే ఉంటుంది. వీడు ఇద్దరు రెండు కాంటాక్ట్ ఫోర్సులు అవుతాయి. అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సే, నార్మల్ ఫోర్స్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సే. కాబట్టి వాడు అనేది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అన్ని ఆన్ ద బాడీ బై ద సర్ఫేస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు, మస్ట్ అంటే నేను ఏమని చెప్పాను, రాంగ్ అని చెప్పుకున్నాను. కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ కూడా కాంటాక్ట్ ఫోర్సే. అది వితౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే అప్పుడు అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అయ్యేది, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. సో షుడ్ అజ్యూమ్. అండ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద నెట్ ఫోర్స్, ఇది కరెక్ట్. సో ఏ ఫాల్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అక్కడ అడిగా నెట్ ఫోర్స్ అన్నాడంటే ఓ నెట్ అంటే ఏదో ఉంది ఇంకోటి అనుకోవాలి. A satellite is seen after every 6 hours over the equator. It is known that it rotates opposite to that of the Earth's direction. Earth time period 24 hours. దాని టైం పీరియడ్ అంతా. సో 24 + 6 30 కాదా? చూద్దాం సార్. I think it is 8 hours రా. 30 అయితే కాదు, 8 hours. There is omega relative ఇచ్చాడు. Omega relative can be written as omega earth with respect to center plus omega satellite with respect to center. అడిగింది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సాటిలైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు omega s అడిగాడు. దట్ ఈస్ omega relative బార్. సో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఎర్త్ సాటిలైట్ ఎలా తిరుగుతున్నారు? ఆపోజిట్గా తిరుగుతున్నారు. అంటే అన్నాడు కదా ఆపోజిట్గా తిరుగుతున్నదా అని. ఆపోజిట్ తిరుగుతున్నట్టు యాడ్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా? రిలేటివ్ వెలాసిటీ యాడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి మన్ని ఇది అడిగాడు. దేర్ఫోర్ ఇది మైనస్ ఇది. దేర్ఫోర్ 2π/t = 2π/t1 - 2π/t2. సో 1/t = 1/t1, 1/24 - 1/6. LCM 24 × 6 18. 6 3 3 8. సో 8 hours ఆన్సర్. Level 3. 39. Anybody's? Orbitals V is proportional 1/n. So correct. R is proportional to n square. వాడు అంత n అన్నాడు, రాంగ్. సో 1 ఉన్నది, 2 లేనిది, ఒకటే ఫస్ట్ ఆప్షన్.
40. స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? తీటా 0 degrees. ఎం బార్కి బి బార్ మధ్య 0 ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎం బార్ మీ వైపు ఉంది, బి బార్ పైకి ఉంది, 90 degrees కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎం బార్ మీ వైపు ఉంది, బి బార్ పైకి ఉంది, అది కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎం బార్ ఇటు ఉంది, బి బార్ పైకి ఉంది, అది కాదు. ఫోర్త్ తీసుకుంటే అదే ప్లేను, అది అటు ఇటు కాకుండా ఉంది, కాదు. ఎట్లాగ డీ లేదులే. నెక్స్ట్ ఈ ఎం బార్ పైకి ఉంది, ఎం బార్ పైకి ఉంది, బి బార్ కూడా పైకి ఉంది, అంటే తీటా 0. సో ఈ ఈస్ కరెక్ట్. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈస్ రాంగ్. సో ఓన్లీ ఈ. (41) The length of a simple pendulum is 1 meter. Level 3. The bob is given a velocity 14 meter per second in the horizontal. During the upward motion of the string breaks when the string is horizontal. Horizontal వచ్చినప్పుడు string break అయింది. The maximum vertical displacement. ఇక్కడ బాగుంది, అసలు వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుందో చూడు. టెన్షన్ 0 అయింది కాబట్టి స్ట్రింగ్ బ్రేక్ అయింది. ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అప్లై చేసి ఇక్కడ ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ½ mv², ½ m × 14² ఈజ్వల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ½ m వెలాసిటీ ఉంది అక్కడ, అందుకనే పైకి పోయింది, లేకపోతే అక్కడ రెస్ట్కి వచ్చి కిందకి వచ్చేది. ఉందో లేదు చూద్దాం. ½ mh² ప్లస్ mgh, m × g × h అంటే l, mm క్యాన్సల్. 14² 196/2 98 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h²/2 g 10, l ఎంత 1. So therefore h is equal to 88 into 2 176 under root. ఇక్కడ దీని వెలాసిటీ √176 అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఎంత హైట్ పోయింది? u²/2g 176/2g 20 88 8.8 ప్లస్ ఇది ఒకటి 1 9.8. సో 10 meters from the initial position అడిగా. 42 level 3. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉందట, జర్రను జారుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఇటు ఉంటుంది. నార్మల్ రియాక్షన్ N1 అనుకుందాం, N2 నార్మల్ రియాక్షన్. ఈ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్కి నార్మల్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేదు. వెయిట్, ఇవి ఫోర్సెస్. ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg, అప్వర్డ్ ఓన్లీ N1, కిందకి ఓన్లీ mg. అలానే రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ N2 F. N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షన్, ఫ్రిక్షన్ అంటే μ × N1 ఇది. అలానే అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ టార్క్ 0, అబౌట్ దిస్ పాయింట్ తీసుకుందాం. దీనివల్ల టార్క్ 0, దీనివల్ల టార్క్ 0, దీనివల్ల టార్క్ క్లాక్ వైజ్. సో దేర్ ఫర్ N2 ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది N2, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఇదైనా ఇది L అన్నాడు, అప్పుడు ఇదంతా L sin θ. N2 ఇంటూ L sin θ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దీనివల్ల టార్క్ ఇటువైపు ఉంది mg ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది L/2, ఇది L/2 cos θ. LL cancel. N బదులు you can write, N2 బదులు you can write μ into mg. So μ into mg cancel. Mu sin theta is equal to cos theta by 2. Tan theta is equal to 1/2 mu. So theta equal tan inverse 1/2 mu. Fourth option. 43. Temperatures ratio అడిగాడు. PV is equal to NTR. So T is proportional to PV. NR ఎలాగో కాన్స్టెంట్. ఏ దగ్గర PV 50, B దగ్గర PV 100, 50:100 1:2. C దగ్గర PV 200, 50:100 200 1:2:4. థర్డ్ ఆప్షన్. లేదా A to B ఐసోకోరిక్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, ప్రెజర్ ఇస్ ప్రొపోర్షనల్ టు T. సో T1/T2 వస్తుంది. అట్లనే అక్కడ వాల్యూమ్ ఇస్ ప్రొపోర్షనల్ టు T, అది కూడా వస్తుంది అట్లనే. 44 డైరెక్ట్ ఏకి 2, దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. 45 మినిమం డివియేషన్ అన్నాడు. మినిమం డివియేషన్ అనగానే ఇది 60 degrees అని ఇచ్చాడు, ఈక్వేటర్ ప్రిజం 60 అని ఇచ్చాడు. సో ఇలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది, ఇలా రావాలి. ఇది 30, ఇది 30, A is equal to 2R కాబట్టి. మ్యూ ఇచ్చాడు √2, ఇది బై ఇది √2/1 is equal sin I by sin 30 1/2 1/√2 45 degrees. So I is equal to 40. 35 minutes.